नमस्कार दर्शक बंधु, जेनेराल नॉलेज आउ गोटे अध्याय को आपण मानक स्वागत। भाषा, साहित्य, सभ्यता और कीर्ति को नहीं आजिर प्रश्नोत्तर कार्यक्रम। तेबे आरंभ करिबा आजिर प्रथम प्रश्न। भारत रे केतोटी भाषा को स्वीकृति प्रदान करा जायछि? भारत रे केतोटी भाषा को स्वीकृति प्रदान करा जायछि? ऑप्शन ए 18टी, ऑप्शन बी 22टी, ऑप्शन सी 29टी एवं ऑप्शन डी 30टी। तेबे यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन बी 22टी। भारतर स्वीकृति प्राप्त भाषा गुड़िक हेउछि आसामी, बेंगली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, काश्मीर, कोंकणी, मैथिली, मालायालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सांताली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। परवर्ती प्रश्न। फकीरमोहन सेनापति रेवती गल्पर सेतेबेल समाज क्यों कुसंस्कार को दर्शा जाइछि? ऑप्शन ए सतीदाह प्रथा, ऑप्शन बी बाल्य विवाह, ऑप्शन सी नारी शिक्षा एवं ऑप्शन डी यौतुक प्रथा। तेबे यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन सी नारी शिक्षा। सेतेबेलर समाज रे नारी शिक्षा एक कुसंस्कार थिला, जहा धीरे धीरे अनेक कमिछि, किंतु एबे भी पल्ली और आदिवासी अध्युषित अंचल रे नारी शिक्षार प्रसार पूर्ण मात्रा रे घटी नाही। फकीरमोहन सेनापतिंकर एही रेवती गल्प ओडिशा पई उपहार। व्यासकवि फकीरमोहनकर जन्म 13 जानुआरी 1843 मल्लिकासपुर, बालेश्वर एवं मृत्यु 14 जून 1918। परवर्ती प्रश्न। ओडियार बहु परिचित पत्रिका दुर्मुखर संपादक किए थिले? ओडियार बहु परिचित पत्रिका दुर्मुखर संपादक किए थिले? ऑप्शन ए अच्युतानंद कर, ऑप्शन बी फतुरानंद, ऑप्शन सी सची राउतराय एवं ऑप्शन डी जानकी वल्लभ पट्टनायक। तेबे यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन ए अच्युतानंद कर। अच्युतानंद कर जड़े प्रख्यात ओडिया व्यंग साहित्यिक, प्रवचक, सांबादिक तथा समालोचनाधर्मी पत्रिका दुर्मुखर प्रतिष्ठाता और संपादक। से 1933 मसीह केन्द्रापड़ा जिल्लार तरभंगा ग्राम जन्मग्रहण करथिले। परवर्ती प्रश्न। एथिमध्यरु प्रतिभा राय लिखिथिबा पुस्तकटी को चिन्हट कर। ऑप्शन ए प्रेमिका, ऑप्शन बी जाज्ञसेनी, ऑप्शन सी मशाणीर फूल एवं ऑप्शन डी माटी मटाल। तेबे यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन बी जाज्ञसेनी। प्रतिभा रायଙ୍କ जन्म 21 जानुआरी 1943 बालिकुदा, जगतसिंहपुर। परवर्ती प्रश्न। गीत गोविंदर रचना किए करिथिले? गीत गोविंदर रचना किए करिथिले? ऑप्शन ए कपिल दास, ऑप्शन बी जगन्नाथ दास, ऑप्शन सी सारला दास एवं ऑप्शन डी जयदेव। तेबे यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन डी जयदेव। गीत गोविंद राधा और कृष्णଙ୍କ प्रेम कहानी उपर रचना करा जायछि, जहार स्रष्टा जयदेव। परवर्ती प्रश्न। ओडिया साहित्य रे पंचसखा काहाको कहंती? ओडिया साहित्य रे पंचसखा काहाको कहंती? ऑप्शन ए 5 जण सांबादिकଙ୍କୁ, ऑप्शन बी 5 जण सांगଙ୍କୁ, ऑप्शन सी 5 जण कविଙ୍କୁ एवं ऑप्शन डी 5 जण गाल्पिकଙ୍କୁ। तेबे यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन सी 5 जण कविଙ୍କୁ। ସେହି 5 जण कवि बा पंचसखा हेले बलराम दास, जगन्नाथ दास, अच्युतानंद दास, जशवंत दास और शिशु अनंत दास। परवर्ती प्रश्न। क्यों भाषा मृतप्राय अवस्थार उठी इज्राएल राज्य भाषा परिणत होइछि? ऑप्शन ए पोलिश, ऑप्शन बी हिब्रू, ऑप्शन सी जर्मनी एवं ऑप्शन डी इंग्रेजी। तेबे यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन बी हिब्रू। परवर्ती प्रश्न। केउटी गोपबंधुଙ୍କ अम्लान कीर्ति? केउटी गोपबंधुଙ୍କ अम्लान कीर्ति? ऑप्शन ए उत्कल दर्पण, ऑप्शन बी नियाखुंटा,
ଅପସନ୍ ସି ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ସମାଜ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ସମାଜ। ସମାଜ ଏକ ଓଡ଼ିଆ ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜ ଯାହା 1919ରେ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଅପସନ୍ ବି ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଅପସନ୍ ସି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ 1903ରେ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭୋକିଲା ପେଟରେ ଧର୍ମ ଅନାବଶ୍ୟକ ଏହା କାହାର ଉକ୍ତି ଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ମାର୍କ୍ସ ବା ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ, ଅପସନ୍ ବି ବିବେକାନନ୍ଦ, ଅପସନ୍ ସି ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି କବୀର। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ମାର୍କ୍ସ ବା ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଧ୍ୟବସାୟ ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି। ଅଧ୍ୟବସାୟ ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି ଏହି ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉଥିବା ଲୋକବାଣୀଟି କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ବ୍ରହ୍ମା ବିଳିବିଳେଇଲେ ବେଦ, ଅପସନ୍ ବି ଯେସାକୁ ତେସା, ଅପସନ୍ ସି ଯତ୍ନ କଲେ ରତ୍ନ ମିଳେ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ବସି ଖାଇଲେ ନଈବାଲି ସରେ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଯତ୍ନ କଲେ ରତ୍ନ ମିଳେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଐତିହାସିକ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ 12 ବର୍ଷ, ଅପସନ୍ ବି 14 ବର୍ଷ, ଅପସନ୍ ସି 16 ବର୍ଷ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି 24 ବର୍ଷ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ 12 ବର୍ଷ। କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର 1300 ଶତାବ୍ଦୀରେ ଗଙ୍ଗବଂଶର ରାଜା ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଏବେ ବିଶ୍ୱ ୟୁନେସ୍କୋର ପରିସରଭୁକ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପୁରାଣର ତଥ୍ୟ ମୁତାବକ ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ କିଏ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ବାଟ କଢ଼ାଇ ଆଣିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଦଶରଥ, ଅପସନ୍ ବି ଭାଗୀରଥ, ଅପସନ୍ ସି ସଗର ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ଶାନ୍ତନୁ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଭାଗୀରଥ। ତେଣୁ ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ଭାଗୀରଥୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର କଳା କୋଣାର୍କ କୁହାଯାଏ? କାହାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର କଳା କୋଣାର୍କ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ରାମାୟଣକୁ, ଅପସନ୍ ବି ମହାଭାରତକୁ, ଅପସନ୍ ସି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୋଷକୁ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ଶ୍ରୀ ଭାରତ ଦର୍ପଣକୁ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୋଷକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସମାଲୋଚନାଧର୍ମୀ ପତ୍ରିକା ନିଆଁଖୁଣ୍ଟା କାହାର କୀର୍ତ୍ତି? ସମାଲୋଚନାଧର୍ମୀ ପତ୍ରିକା ନିଆଁଖୁଣ୍ଟା କାହାର କୀର୍ତ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର, ଅପସନ୍ ବି ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର, ଅପସନ୍ ସି ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ବରେଣ୍ୟ କବି ଶୂଦ୍ରମୁନି ଉପାଧିରେ ବିଭୂଷିତ? ଅପସନ୍ ଏ ସାରଳା ଦାସ, ଅପସନ୍ ବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଅପସନ୍ ସି ରାଧାନାଥ ରାୟ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ସାରଳା ଦାସ। ଶୂଦ୍ରମୁନି ସାରଳା ଦାସ 1500 ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ କବି, ଯିଏକି ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ, ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣ ରଚନା କରିଥିଲେ। ନିଜ ନାମ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ା, କିନ୍ତୁ ସେ ମା ଶାରଳାଙ୍କ କୃପାରୁ କବି ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ନିଜେ ତାଙ୍କ ନାଁ ସାରଳା ଦାସ ରଖିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଡ୍ୟାସ୍ ମଣିଷକୁ ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ଦିଏ? ଉପଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି ବାଛି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଡ୍ୟାସ୍ ମଣିଷକୁ ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ଦିଏ? ଅପସନ୍ ଏ କପାଳ ଲିଖନ, ଅପସନ୍ ବି ଝାଳ ବୁହା ଧାନ, ଅପସନ୍ ସି ଓଳିଆରୁ ଗଜା ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ଉପୁରି ମାଲ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଝାଳ ବୁହା ଧାନ। ଝାଳ ବୁହା ଧାନ ମଣିଷକୁ ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ଦିଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ କ'ଣ ଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ବୈଷୟିକ ଉନ୍ନତି, ଅପସନ୍ ବି ତ୍ୟାଗ ଓ ଆତ୍ମସଂଯମ,
ଅପସନ୍ ସି ନୈତିକ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ସଂଯମ ଓ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ତ୍ୟାଗ ଓ ଆତ୍ମସଂଯମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ବ କୁ ଆଦ୍ୟ ଅକ୍ଷର କରି କବିତା ଲେଖିବା, ଅପସନ୍ ବି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବିଳାସ କଥା, ଅପସନ୍ ସି ବୈଦେହୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ନାରୀର ତତଲା ନିଶ୍ୱାସ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ବ କୁ ଆଦ୍ୟ ଅକ୍ଷର କରି କବିତା ଲେଖିବା। ତେବେ ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଆଶା ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଭେଟ ହେବ। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ରହୁଛୁ। ନମସ୍କାର।